കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 911. സൂറത്തു സുമർ ആയത്തുകൾ 21 മുതൽ 46 വരെ. പേജ് നമ്പർ 1612. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അലം തറ അന്നല്ലാഹ അൻസല മിനസ് സമാഇ മാഅ فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا
ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 912 സൂറത്തു സുമർ ആയത്ത് 21 പേജ് നമ്പർ 1612. അലം തറ അന്നല്ലാഹ അൻസല മിനസ് സമാഇ മാഅ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമിറക്കുകയും ഫസലകഹു യനാബിഅ ഫിൽ അർദി എന്നിട്ട് അതിനെ അവൻ ഭൂമിയിലെ ഉറവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه പിന്നെ അതുമൂലം വിഭിന്ന നിറങ്ങളിലുള്ള കൃഷി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ثم يهيج فتراه مصفرا പിന്നെ അതുണങ്ങുന്നു അങ്ങനെ അതിന് മഞ്ഞ നിറമുള്ളതായി നിനക്ക് കാണാം ثم يجعله حطاما പിന്നെ അതിനെ അവൻ ചവറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലദിക്റാ ലിഉലിൽ അൽബാബ് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അതിൽ തീർച്ചയായും ഉത്ബോധനമുണ്ട്
ഭൂമിയിലെ ഉറവിടങ്ങളിൽ മഴവെള്ളം പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജലമാണ് കിണറുകളിലും ഉറവുകളിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 1613. കായ്ക്കനികളിലും പലവർഗ്ഗങ്ങളിലുമുള്ള വർണ്ണവൈവിധ്യം ആശ്ചര്യകരമാണ്. സൂര്യപ്രകാശം 7 നിറങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. വിബ്ജിയോർ, വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്. അവയിൽ ഏത് നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശരശ്മികളെയോ ആണോ ഒരു വസ്തു പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്, ആ വസ്തുവിനെ ആ നിറത്തിലായി നാം കാണുന്നു. മറ്റു നിറങ്ങളിലുള്ള പ്രകാശരശ്മികളെ അത് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലെ വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന സംവിധാനമാണത്. ഈ വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, നിശാന്തത ഉള്ള രോഗിയായിത്തീരും. അത്തരക്കാർക്ക് ഏത് നിറമുള്ള വസ്തുവിനെയും കറുപ്പും വെളുപ്പുമായി മാത്രമേ കാണാനാകൂ. ആയത്ത് 22. അഫമൻ ശറഹല്ലാഹു സദറഹു ലിൽ-ഇസ്ലാം. ഏതൊരുവന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഹൃദയ വിശാലത നൽകിയോ ഫഹുവ അലാ നൂരിൻ മിർ റബ്ബിഹി, അങ്ങനെയുള്ളവൻ തൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിലാണ്. റബ്ബിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിലായി തീർന്നവൻ ആരോ അവൻ ഹൃദയം കടുത്തവനെ പോലെയാണോ? ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം അതിന് സന്നദ്ധത ഉണ്ടാകണം. അതൊരു മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഹൃദയം പ്രകാശപൂരിതമാകും. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഏതു കൽപ്പനയും പ്രേരണയും നിർദ്ദേശവും അയാൾക്ക് സന്തോഷകരമായി തീരും. ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥ ലഭിച്ചവർ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയിൽ നിന്നകന്ന് ഹൃദയം കടുത്തുപോയവർക്ക് മഹാനാശം. അത്തരക്കാർ വ്യക്തമായ വഴികേടിലാകുന്നു. അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എന്തു കേട്ടാലും കണ്ടാലും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അനക്കവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. സ്രഷ്ടാവും സർവ്വലോക പരിപാലകനുമായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാത്ത ഹൃദയങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുത്തതായിത്തീരും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണ ഇല്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ സംസാരം വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്. അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാത്ത സംസാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിന് വഴിവെക്കും. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അകന്നത് കടുത്ത ഹൃദയമാണ്. തിർമിദി 15-18. ആയത്ത് 23. അല്ലാഹു നസ്സല അഹ്സനൽ ഹദീസി, അതിവിശിഷ്ടമായ വർത്തമാനം അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചു. കിതാബം മുതശാബിഹം മസാനിയ, ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരസ്പര സാദൃശ്യമുള്ളതായ ഗ്രന്ഥം. തഖ്ശഇറു മിൻഹു ജുലൂദുൽ ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും, തങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരായ ആളുകളുടെ ചർമ്മങ്ങൾ അതുമൂലം കോരിത്തരിക്കുന്നതും. പേജ് നമ്പർ 1624. പിന്നെ അവരുടെ ചർമ്മങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും അല്ലാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയിലേക്ക് മയപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. അതത്രേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാർഗദർശനം. ഇതുമൂലം അല്ലാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിലാക്കുന്നു. ഏതൊരുവനെ അല്ലാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നുവോ അവനെ നേർവഴിയിലാക്കുന്ന ആരുമില്ല. ഖുർആനിൻ്റെ 4 സവിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ വചനം, സത്യത്തിലേക്കും സന്മാർഗത്തിലേക്കും പ്രകാശത്തിലേക്കും വിജയത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ വചനമാണ് ഖുർആൻ. ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതായി വേറൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാവില്ല. അത് പഠിക്കുകയും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അത് അനുഭവബോധ്യമാണ്. 2, പരസ്പര സാദൃശ്യത. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനങ്ങളുടെ പ്രതിപാദന ശൈലി, ഘടന, സാഹിത്യ ഭംഗി, ആശയഗാംഭീര്യം, സത്യത, വ്യക്തത ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സാദൃശ്യത കാണാം. 3, ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിലെ നിയമങ്ങൾ, വിധിവിലക്കുകൾ, തത്വങ്ങൾ, താക്കീതുകൾ, ചരിത്രങ്ങൾ, ഉപമകൾ, തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതായി കാണാം. ഒരുപോലെ ആവർത്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതായി ഒരുപോലെ ആവർത്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതായി കാണാം. ഒരുപോലെ ആവർത്തിക്കുക, ഒരേ വിഷയം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ വിവരിക്കുക, ഒരിടത്ത് പറയാത്ത വശം മറ്റൊരിടത്ത് പറയുക, ചുരുക്കിയൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് വിശദമാക്കി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുക, ഇങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിലും കാണാം. 4, ഖുർആൻ ഭക്തന്മാരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണം. അതിലെ തത്വങ്ങളും വിജ്ഞാനങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും സത്യമായി അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അനുഭവിച്ചവർക്കറിയാം. അത് വിവരിക്കാനാവില്ല. താക്കീതുകളിൽ ഭയപ്പെടുകയും ഹൃദയങ്ങൾ
നടുങ്ങുകയും ചെയ്യും, വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കോരിത്തരിക്കും, രോമാഞ്ചമണിയും. അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൃദയവും ചർമ്മവുമെല്ലാം മയപ്പെടുമെന്ന് കൂടി ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത്തരക്കാരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് അവൻ നയിക്കും. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ നമ്മെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ. ആയത്ത് 24. അന്ത്യനാളിൽ തൻ്റെ മുഖം കൊണ്ട് ശിക്ഷയുടെ കെടുതി തടുക്കുന്നവനോ, ഏറ്റവും മാന്യമായ അവയവമാണല്ലോ മുഖം. അന്ത്യനാളിൽ കടുത്ത ശിക്ഷ മുഖം കൊണ്ട് തടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തൊരു ദുരവസ്ഥയായിരിക്കും. അക്രമികളോട് നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതാണ്. ആയത്ത് 25. ഇവർക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞവർ കളവാക്കി. പേജ് നമ്പർ 1615. അപ്പോൾ അവരറിയാത്ത ഭാഗത്തുകൂടി അവർക്ക് ശിക്ഷ വന്നെത്തി. ആയത്ത് 26. അപ്പോഴവർക്ക് ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു അപമാനം ആസ്വദിപ്പിച്ചു. പരലോകത്തിലെ ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും വലിയത്, അവർ അറിയുന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 913. സൂറത്തു സുമർ ആയത്ത് 27, പേജ് നമ്പർ 1615. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഖുർആനിൽ എല്ലാവിധ ഉപമകളിൽ നിന്നും നാം വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവർ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ആയത്ത് 28. ഖുർആനൻ അറബിയ്യൻ ഗൈറ ദീ ഇവജിൻ. യാതൊരു വക്രതയുമില്ലാത്ത അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആൻ. ഈ കാര്യം ഇതുപോലെ അനേകം ആയത്തുകളിൽ അല്ലാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലളിതവും അതീവ സുന്ദരവും സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടവുമായ അറബി ഭാഷയിലാണ് ഖുർആൻ. അറബി ഭാഷയിൽ ഖുർആൻ എന്നതിന് പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് തുർക്കി ഖുർആൻ, പാർസി ഖുർആൻ, ഇംഗ്ലീഷ് ഖുർആൻ, ഇപ്പോൾ മലയാളി ഖുർആൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതൊന്നും ശരിയല്ല. പരിഭാഷയും വ്യാഖ്യാനവും എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ലഅല്ലഹും യത്തഖൂൻ, അവർ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ആയത്ത് 29. അള്ളാഹു ഒരു പുരുഷനെ ഒരു ഉദാഹരണമാക്കി എടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫീഹി ശുറകാഉ മുതശാകിസൂന, പരസ്പരം വഴക്കടിക്കുന്ന പങ്കാളികൾ അയാൾക്കുണ്ട്. വറജുലൻ സലമൻ ലിറജുലിൻ, ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായുള്ള ഒരു പുരുഷനെയും. രണ്ട് അടിമകൾ, ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം യജമാനന്മാർ, മറ്റേയാൾക്ക് ഒരു യജമാനൻ മാത്രം. ഈ രണ്ട് അടിമകൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാനാകാതെ, യജമാനന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാകാതെ ആദ്യത്തവൻ വിഷമിക്കും. അവനെപ്പറ്റി യജമാനന്മാർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുമ്പോൾ മറ്റേയാളെപ്പറ്റി തർക്കിക്കാൻ ആളില്ല. സ്വസ്ഥം, ഒരാളുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഉപമയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും സമമാകുമോ? അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും. പേജ് നമ്പർ 1616. ബൽ അക്സറുഹും ലാ യഅലമൂൻ, എന്നാൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് ഏക യജമാനന്റെ അടിമയായിട്ടുള്ളവന്റെ ആശ്വാസവും സമാധാനവും അതേ സമയത്ത് മറ്റവന്റെ പ്രയാസവും മനസ്സിലാക്കുക. ബഹുദൈവങ്ങൾക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നവൻ അവ എങ്ങനെയൊക്കെ നിർവഹിക്കണം, ദൈവങ്ങളെ എപ്രകാരം തൃപ്തിപ്പെടുത്താം, ഓരോരുത്തരെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലുമായിരിക്കും. ഏകദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനെല്ലാം അവനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പ്രീതി മാത്രം കാക്ഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഏക ആരാധ്യനെ സ്വീകരിച്ചവൻ്റെയും ഒന്നിലധികം ആരാധ്യന്മാരെ സ്വീകരിച്ചവൻ്റെയും അവസ്ഥ ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. ആയത്ത് 30. ഇന്നക മയ്യിത്തുൻ, നിശ്ചയം നീ മരിച്ചു പോകുന്നവനാകുന്നു. വഇന്നഹും മയ്യിത്തൂൻ, നിശ്ചയമായും അവരും മരിച്ചു പോകുന്നവരാകുന്നു. ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉപമകളും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടും സത്യത്തെ പിന്തുടരാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവരെ താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുമെന്നും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുമെന്നും എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആയത്ത് 31. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون, പിന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അന്ത്യനാളിൽ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ തർക്കിക്കുന്നവരാകുന്നു. അന്ത്യനാളിൽ സത്യത്തിൻ്റെയും അസത്യത്തിൻ്റെയും വക്താക്കൾ തമ്മിൽ തർക്കിക്കും. ആ തർക്കത്തിൽ റബ്ബുൽ ആലമീൻ തീരുമാനമെടുക്കും. ആയത്ത് 32. فمن أظلم ممن كذب على الله,
അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ കളവ് പറഞ്ഞവനേക്കാൾ മഹാ അക്രമി ആരാണ്? സത്യത്തെ അത് വന്നു കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. സത്യനിഷേധികൾക്കുള്ള പാർപ്പിടം നരകത്തിൽ തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ കളവ് പറയുക എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. വലിയ വിഷയമാണിത്. ഇബ്ലീസിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം മനുഷ്യ പിശാചുക്കൾ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വേദവാക്യം മാറ്റിമറിക്കലായിരുന്നു പതിവ്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലമായപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അന്ത്യപ്രവാചകനായതുകൊണ്ട് പിശാചിന് പഴയ പരിപാടി തടയപ്പെട്ടു. ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ മാറ്റാൻ വയ്യ. സംരക്ഷണം അള്ളാഹുവിൻ്റേതാണല്ലോ. ഒരക്ഷരം മാറിപ്പോയാൽ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഇളകി വശാകും. അപ്പോൾ പിശാച് അതിന് തൻ്റെ മിത്രങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മാറ്റിക്കൊള്ളുവാൻ ദുർബോധനം കൊടുത്തു. അതാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മാറ്റിപ്പറഞ്ഞാൽ ആ വചനത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നവരും വായനക്കാരും മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഇനത്തിൽ മനുഷ്യർ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കളവ് ബനൂ ഇസ്രായേൽ സമുദായക്കാരോട് ഒരു പശുവിനെ അറക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ അതായത് വിശ്വാസികളുടെ മാതാവ് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹായെ ആണെന്നാണ്. ഷിയാക്കൾക്ക് ആയിഷ ബീവിയോട് റളിയല്ലാഹു അൻഹ കഠിനമായ ദേഷ്യമാണ്. അതിനിങ്ങനെ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരിച്ചിട്ട് 1000-ലധികം വർഷങ്ങളായല്ലോ. ഇങ്ങനെ കളവ് പറഞ്ഞവരുടെ ദുഷ്ടതയും ദുർബുദ്ധിയും മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അവർക്ക് കിട്ടും. ഇതുപോലെ അർ റഹ്മാൻ സൂറത്തിൽ മറജൽ ബഹ്റൈനി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കടൽ ബഹർ അലി ആണെന്നും രണ്ടാമത്തെ ബഹർ ഫാത്തിമ ബീവിയാണെന്നും ഷിയാക്കൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ തുടർന്ന് പറഞ്ഞ ലുലു ഹസനാണെന്നും മർജാൻ ഹുസൈൻ ആണെന്നും ഷിയാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ വളരെയധികം ആയത്തുകൾക്ക് അർത്ഥം മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നിവരുടെ മഹത്വം തെളിയിക്കാൻ ഈ പോയത്തക്കാർ ധാരാളം മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് മഹാന്മാരൊക്കെ മഹാന്മാരാണ്. ഇവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്വഹാബാക്കളുടെ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ മഹത്വം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മഹത്വങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. അതിന് കെട്ടുകഥകളുടെ ആവശ്യം, ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന്. ആയത്ത് 33 വല്ലദീ ജാഅ ബിസ്സിദ്ഖി, സത്യം കൊണ്ടുവന്നവരാരോ അവർ വസദ്ദഖ ബിഹി, അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉലൈക ഹുമുൽ മുത്തഖൂൻ, അവർ തന്നെയാണ് സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ. ആയത്ത് 34 ലഹും മാ യശാഊന ഇൻദ റബ്ബിഹിം, അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ അവർക്കുണ്ട്. ദാലിക ജസാഉൽ മുഹ്സിനീൻ, അത് നിഷ്കളങ്കന്മാരുടെ പ്രതിഫലമാകുന്നു. ആയത്ത് 35 യുകഫിറല്ലാഹു അൻഹും അസ്വഅല്ലദീ അമിലു, അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ ഏറ്റവും മോശമായത് അവർക്ക് അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. വയജ്സിഹും അജ്റഹും ബിഅഹ്സനില്ലദീ കാനൂ യഅമലൂൻ, അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതിന് അവരുടെ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയും. അബൂ ദാവൂദ് റഹിമഹുല്ലാഹ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നീ എവിടെയായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക, തിന്മയെ തുടർന്ന് നന്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, എന്നാൽ അത് തിന്മയെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം. ജനങ്ങളുമായി നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുക. തിർമിദി 1987. ആയത്ത് 36 അലൈസല്ലാഹു ബികാഫിൻ അബ്ദ, അള്ളാഹു പോരെ അവൻ്റെ അടിമക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുവാനും അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുവാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇനി ആരെങ്കിലും വേണ്ടോ? അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുവാൻ. മഹാകാരുണികനും സർവശക്തനും മനുഷ്യന്റെ വിചാരങ്ങൾ വരെ അറിയുന്നവനുമായ അള്ളാഹു പോരെ. അവന് പുറമെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തും. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തന്നെ മതി. വേറെ നേർച്ചക്കാരോ ഔലിയാക്കളോ മറ്റ് പുണ്യാത്മാക്കളോ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം അവഗണിക്കുകയും ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ വല്ല ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കൂട്ടർ ഭയപ്പെടുത്തും. അത്തരം ഭയാശങ്ക മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ അത് വിലവെക്കരുത്. അള്ളാഹു ഏതൊരുവിനെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നുവോ അവനെ നേർവഴിയിലാക്കുന്ന ഒരുത്തനും ഇല്ല. ആയത്ത് 37 അള്ളാഹു എതിരുത്തൻ നേർവഴിയിലാക്കുന്നുവോ അവനെ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്ന യാതൊരുത്തനുമില്ല. അള്ളാഹു ശിക്ഷാ നടപടി എടുക്കുന്ന പ്രതാപശാലി അല്ലേ? അതായത് ഔലിയാക്കള് പുണ്യാത്മാക്കള് അവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ആണ് നമ്മെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത്, നമുക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കിത്തരുന്നത് എന്ന വിശ്വാസം പാടില്ല. അവർ മുഖേന അവരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് തേടാം. അള്ളാഹുവിനോട് തേടാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് തേടാൻ പാടില്ല. അത് ബിദഅത്തായ തവസ്സുല. അവരോട് നേർക്കുനേരെ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോടെന്ന് പറഞ്ഞ് തേടുന്നത് അത് തനിച്ച ഷിർക്കാണ്, ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഷിർക്കാണ്.
കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 914 സൂറത്തു സുമർ ആയത്ത് 38 പേജ് നമ്പർ 1618 വലഇൻ സഅൽതഹും മൻ ഖലഖസ് സമാവാതി വൽ അർദ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്ന് അവരോട് നീ ചോദിച്ചാൽ ലയഖൂലുന്ന അല്ലാഹു ആണെന്ന് അവർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഖുൽ അഫറഅയ്തും മാ തദ്ഊന മിൻ ദൂനില്ലാഹ് പറയുക, അല്ലാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇൻ അറാദനി അല്ലാഹു ബിദുർരിൻ അല്ലാഹു എനിക്ക് വല്ല ഉപദ്രവം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഹൽ ഹുന്ന കാശിഫാതു ദുർരിഹി അവന്റെ ഉപദ്രവത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നവരാണോ അവർ? ഔ അറാദനി ബിറഹ്മത്തിൻ അഥവാ അല്ലാഹു എനിക്ക് വല്ല കാരുണ്യം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഹൽ ഹുന്ന മുംസികാതു റഹ്മതിഹി അവന്റെ കാരുണ്യത്തെ അവയ്ക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാനാകുമോ? സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും ഏകദൈവമാണെന്ന് പറയുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ മറ്റു പലതിനെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. ഭൗതികമായ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം ലഭിക്കാനും നിർഭാഗ്യം തടുക്കുവാനും പലർക്കും ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഗുണത്തെയോ ദോഷത്തെയോ വരുത്തുവാനോ തടുക്കുവാനോ ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. പേജ് നമ്പർ 1619. ഖുൽ ഹസ്ബി അല്ലാഹ് പറയുക, എനിക്ക് അല്ലാഹു മതി. അലൈഹി യതവക്കലുൽ മുതവക്കിലൂൻ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവർ അവനെ തന്നെയാണ് ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത്. സ്വന്തം നിലക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അതിന് കഴിവുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കൽ സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനും അത് വിജയിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹുവിനെ കഴിയൂ. അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും തരപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹു തന്നെയാകുന്നു. അതുപോലെ വേറെ ആരുമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നു, നീ അള്ളാഹുവിനെ കാത്തുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്നെ കാക്കും. നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക, നിന്റെ മുന്നിൽ നിനക്കവനെ കണ്ടെത്താം. സന്തോഷ സമയത്ത് നീ അവങ്കലേക്ക് ചെല്ലുക, വിഷമ സമയത്ത് അവൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും, സഹായം നൽകും. നീ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവനോട് ചോദിക്കുക, നീ സഹായം തേടുമ്പോൾ അവനോട് സഹായം തേടുക. നീ അറിയുക, അള്ളാഹു നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ഉപദ്രവം നിനക്കുണ്ടാക്കാനായി സമൂഹം ഒന്നാകെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും നിനക്കൊരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാനും അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അള്ളാഹു നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ഉപകാരം നിനക്ക് ചെയ്തു തരാനായി സമൂഹം ഒന്നാകെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാലും നിനക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. തിർമിദി 25:16 ആയത്ത് 39. ഖുൽ യാ ഖൗമി അഅമലു അലാ മകാനതികും പറയുക, എൻ്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലപാടനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഇന്നി ആമിലുൻ നിശ്ചയമായി ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. ഫസൗഫ തഅലമുൻ എന്നാൽ അടുത്തു തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുമാറാകും. ആയത്ത് 40. മയ്യഅ്തിഹി അദാബുൻ യുഖ്സിഹി അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന ശിക്ഷ ആർക്ക് വരുമെന്നും വയഹില്ലു അലൈഹി അദാബുൻ മുഖീം നിലനിൽക്കുന്ന ശിക്ഷ ആർക്കേൽക്കുമെന്നും. അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന ശിക്ഷ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാകാം, കൊലയോ തടവറയിലാക്കുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആകാം. നിന്ദ്യരും പീഡിതരുമായി ജീവിക്കലാവാം. നിലനിൽക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്നത് പരലോക ശിക്ഷയാണ്. ആയത്ത് 41. ഇന്നാ അൻസൽനാ അലൈക്കൽ കിതാബ ലിന്നാസി ബിൽ ഹഖ് നിശ്ചയമായും നാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സത്യസമേതം നിനക്ക് വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഫമനിഹ്തദാ ഫലിനഫ്സിഹി ഏതൊരുവൻ നേർമാർഗം സ്വീകരിച്ചുവോ അത് അവൻ്റെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാകുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1620. വമൻ ضل فإنما يضل عليها ഏതൊരുത്തൻ വഴിപിഴച്ചുവോ അതവന് ദോഷമായിട്ട് തന്നെയാകുന്നു. വമാ അൻത അലൈഹിം ബിവക്കീൽ നീ ഒരിക്കലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. സന്മാർഗവും ദുർമാർഗവും തെറ്റും ശരിയും നീതിയും അനീതിയും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഖുർആൻ മനുഷ്യ സമുദായത്തിനായി പ്രപഞ്ചനാഥൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സത്യമറിയാതെ വഴിപിഴച്ചു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഈ സന്മാർഗം സ്വീകരിക്കാനും തള്ളിക്കളയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സ്വീകരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫലം, തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കടമയാണ് പ്രബോധകനുള്ളത്. പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ബാധ്യത മാത്രമേ താങ്കൾക്കുള്ളൂ എന്ന് പ്രവാചകനോട് പറയുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ ധിക്കാരത്തെപ്പറ്റി മനസ്സ് വിഷമിക്കേണ്ട. ആയത്ത് 42. അല്ലാഹു യതവഫൽ അൻഫുസ ഹീന മൗതിഹാ ആത്മാക്കളെ അവയുടെ മരണവേളയിൽ അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കും. വല്ലതി ലം തമുത് ഫീ മനാമിഹാ മരണപ്പെടാത്ത ആത്മാക്കളെ അവയുടെ ഉറക്കത്തിലും ഫയുംസിക്കുല്ലതി ഖദാ അലൈഹൽ മൗത അങ്ങനെ അവൻ മരണം വിധിച്ച ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു വെക്കുകയും വയുർസിലുൽ ഉഖ്റാ ഇലാ അജലിൻ മുസമ്മ മറ്റുള്ളവയെ നിശ്ചിത അവധി വരെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാതിൻ ലിഖൗമി യതഫക്കറൂൻ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മരണത്തോടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മാവിനെ അല്ലാഹു പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ വേറിട്ട് പോകുന്നത്? ഉറക്കത്തിലും ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നിവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉറക്കത്തെ മരണവുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ അറിവും ബോധവും മറ്റും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ഉറക്കമെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബോധ മനസ്സ് നിശ്ചലമായി
സജീവമാക്കപ്പെടുന്നു. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, ഹൃദയ പ്രവർത്തനം, ദഹനേന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ അനിച്ഛാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ വേർപ്പെടുന്നതും ഉണരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നതും. ഉറക്കം ആരംഭിച്ച് ഉണരും വരെ അതെവിടെയാണ്? ഉറങ്ങുന്നവരിൽ ബോധപൂർവമല്ലാത്ത ചലനങ്ങൾ, സംസാരം, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഇവയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ഉണർന്ന ശേഷം ഇതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. അവൻ്റെ ഇച്ഛയോ ഉദ്ദേശ്യമോ ഇതില്ല. സ്വപ്നം മറ്റൊരത്ഭുതമാണ്. സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരമടക്കം ഉണരുന്നതോടെ അറിവും ഓർമ്മയും ബോധവും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാകുന്നു. ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിനും തലച്ചോറിനും മനസ്സിനും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി നമുക്കറിയില്ല. ഒരാൾ വിരിപ്പിലേക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ട് അത് തട്ടിക്കുടയുവാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, കാരണം അവൻ അത് വിട്ടു പോകുന്നതിന് ശേഷം വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവൻ അറിയുകയില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടവൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ. പേജ് നമ്പർ 1621. ബിസ്മിക റബ്ബി വളൗതു ജംബി വബിക അർഫഉഹു ഇൻ അംസക്ത ഫർഹംഹാ. ഇൻ അംസക്ത നഫ്സി എന്നുണ്ട്, അതിവിടെ വിട്ടുപോയതായിരിക്കും. വഇൻ അർസൽതഹാ ഫഹ്ഫദ്ഹാ ബിമാ തഹ്ഫദു ബിഹി ഇബാദക സ്വാലിഹീൻ. എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ, നിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പാർശ്വം ഞാനിതാ വെക്കുന്നു. നിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമെന്നർത്ഥം. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നീ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന പക്ഷം, അതായത് മരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് നീ കരുണ ചെയ്യണമേ. നീ അതിനെ വിട്ടുതരുന്ന പക്ഷം നിന്റെ സദ്വൃത്തരായ അടിയാന്മാരെ നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രകാരം നീ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ബുഖാരി 59:87, മുസ്ലിം 63:20. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പേജ് നമ്പർ 43, പേജ് നമ്പർ 1621. അമിത്തഖദു മിൻ ദൂനില്ലാഹി ശുഫആ. അഥവാ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ചില ശുപാർശകരെ അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണോ? ഖുൽ അവലൗ കാനൂ ലാ യംലികൂന ശൈഅൻ വലാ യഖിലൂൻ. പറയുക, അവർ യാതൊരു വസ്തുവിനെയും ഉടമയാക്കാതെയും യാതൊന്നും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെയും ഇരുന്നാലുമോ? പുണ്യവാന്മാരും സിദ്ധന്മാരും ഔലിയാക്കളും തങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടാണ് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ശുപാർശക്കാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അവർ ഒന്നും അധീനപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ശുപാർശക്കാരാകുക? ശുപാർശക്ക് അധികാരം അല്ലാഹുവിന് മാത്രമാകുന്നു. ആയത്ത് 44. ഖുലില്ലാഹി ശഫാഅതു ജമിയ. പറയുക, ശുപാർശ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാകുന്നു. ശുപാർശക്ക് അധികാരം ചിലർക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല. അതിൻ്റെ അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാണ്. ശുപാർശ പറയാൻ അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ശുപാർശ പറയുകയുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ ശുപാർശയെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അധികാരവും ആർക്കുമില്ല. ആരുടെ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കണം, ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുപാർശ സ്വീകരിക്കണം, ഇതെല്ലാം അവൻ മാത്രമാണ് തീരുമാനിക്കുക. ലഹുമുൽകുസ് സമാവാതി വൽ അർദ്. ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും ആധിപത്യം അവനാകുന്നു. സുമ്മ ഇലൈഹി തുർജഊൻ. പിന്നീട് അവങ്കിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയത്ത് 45. വഇദാ ദുകിറല്ലാഹു വഹ്ദഹു. അള്ളാഹുവിന് മാത്രം പറയപ്പെട്ടാൽ ഇശ്മഅസ്സത് ഖുലൂബുൽ ലദീന ലാ യുമിനൂന ബിൽ ആഖിറ. പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കൂട്ടരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അസഹ്യത അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. വഇദാ ദുകിറൽ ലദീന മിൻ ദൂനി. അവന് പുറമെയുള്ളവരെ പറ്റി പറയപ്പെട്ടാൽ, പേജ് നമ്പർ 1622. ഇദാഹും യസ്തബ്ശിറൂൻ. അവരതാ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നു. പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ആകാവൂ. അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അവകാശി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വെറുപ്പാണ് അവർക്ക്. അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ജനം വെറുക്കുകയും അസഹ്യത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആ പ്രബോധകരെ പല വിധത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ മുതിരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതര ആരാധ്യരെ പറ്റി കേട്ടാൽ സന്തോഷമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ഔലിയാക്കളോടും മറ്റ് ആരാധ്യന്മാരോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയുന്നവരെ ജനം ആദരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും സന്തോഷാഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയത്ത് 46. ഖുലില്ലാഹുമ്മ ഫാത്തിറസ് സമാവാതി വൽ അർദ്. പറയുക, ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവേ, ആലിമൽ ഗൈബി വശഹാദ. അദൃശ്യവും ദൃശ്യവും അറിയുന്നവനായ അൻത തഹ്കുമു ബൈന ഇബാദിക ഫീമാ കാനൂ ഫീഹി യഖ്തലിഫൂൻ. നിന്റെ അടിമകളുടെ ഇടയിൽ അവർ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നീ തന്നെയാണ് വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബ ജിബ്രീല വമീകാഈല വഇസ്രാഫീല ഫാത്തിറസ് സമാവാതി വൽ അർദ് ആലിമൽ ഗൈബി വശഹാദ അൻത തഹ്കുമു ബൈന ഇബാദിക ഫീമാ കാനൂ ഫീഹി യഖ്തലിഫൂൻ ഇഹ്ദിനി ലിമാ ഇഖ്തുലിഫ ഫീഹി മിനൽ ഹഖ് ബിഇذനിക
ഇന്നക തഹ്ദീ മൻ തശാഉ ഇലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം. അല്ലാഹുവേ, ജിബ്രീലിന്റെയും മികാഈലിന്റെയും ഇസ്രാഫീലിന്റെയും രക്ഷിതാവേ, ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവേ, അദൃശ്യവും ദൃശ്യവും അറിയുന്നവനെ, നിന്റെ അടിയാന്മാർ ഭിന്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ തന്നെ അവർക്കിടയിൽ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നു. ഭിന്നതയിലായിട്ടുള്ളതിൽ സത്യത്തിലേക്ക് നിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം നീ എന്നെ മാർഗത്തിലാക്കണമേ. നിശ്ചയമായി നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ചൊവ്വായ പാതയിലേക്ക് വഴി ചേർക്കുന്നു. മുസ്ലിം 18:47. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണിത്. വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പോലും പലതരത്തിലുള്ള ഭിന്നതകളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അത്തരം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഗൗരവം വർദ്ധിക്കുന്നു.